પ્રેઝ રોડ હું સ્ટેનલી મેકવાન મારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાતી બાઇબલ સ્ટડીમાં તમારું સ્વાગત છે। મારી ચેનલને આજે અત્યારે આગળ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને ઈશ્વરના જ્ઞાનમાં તમે વધતા જાઓ। દેવ વિશેનું જ્ઞાન અને દેવનું જ્ઞાન આ બેની અંદર બહુ ફરક છે। દેવ વિશેનું જ્ઞાન એટલે શું અને દેવનું જ્ઞાન હોવું એટલે શું? દેવ વિશેનું જે જ્ઞાન છે એ તમને સ્વર્ગમાં લઈ જાય, પણ દેવનું જ્ઞાન છે એ તમને નાશમાં લઈ જાય। હા, દેવનું જ્ઞાન તમને નાશમાં લઈ જાય, પરંતુ દેવ વિશેનું જ્ઞાન એ તમને સ્વર્ગમાં લઈ જાય। તો દેવ વિશેનું જ્ઞાન એટલે શું કે જે તમને સ્વર્ગમાં લઈ જાય છે? દેવનું જ્ઞાન શું છે જે તમને નાશમાં લઈ જાય છે? જો તમે આ બંને વચ્ચેનો ભેદ ના જાણો તો તમે નરકમાં જઈ શકો છો। આના માટે દેવ વિશેનું જ્ઞાન શું છે એ જાણવા માટે આ વિડીયોને તમે આખો જુઓ। आज है तारीख 7 नवंबर 2025 साल ने व्हाट्सएप पर जे 10 सवाल पूछवामां आवे छे एमांथी पहेलो प्रश्न आजनो एवो छे कि कोना विशेनुं जे ज्ञान प्राप्त करी शकाय ते माणसोमां प्रसिद्ध छे अने छे देव विशेनुं ज्ञान। और जो देवनुं ज्ञान अने देव विशेनुं ज्ञान आ बेनी अंदर शुं फरक छे? तो देवनुं ज्ञान एटले के तमे देवनुं जाणो। कोण देव छे? यीशु ख्रिस्त देव छे। ओके, देव केवा छे? सर्वशक्तिमान छे। देव केवा छे? भला छे। देव केवा छे? दयाळु छे। देव केवा छे? सर्वसमर्थ सगळुं करी शके एवा देव छे। आ बधुं ज्ञान तमने थई गयुं। आ छे देवनुं ज्ञान। कोणे पृथ्वी बनावी? कोणे आकाश बनाव्युं? देवे बनाव्युं। आ छे देवनुं ज्ञान। कोणे सूरज चंद्र तारा बनाव्या? आ देवे बनाव्या। आ छे देवनुं ज्ञान। ऑक्सिजन कोण पूरो पाडे छे? देव पूरो पाडे। आ छे देवनुं ज्ञान। तो पछी देव विशेनुं ज्ञान शुं? अने आ जे ज्ञान छे देवनुं ज्ञान ए शुं तमने नरकमां लई जाय? हाँ, आ ज्ञान तमने नरकमां लई जाय छे। कई रीते हुं तमने कहूं के जो तमने एवुं ज्ञान छे के देव सर्वशक्तिमान छे। सर्वशक्तिमान एटले सगळुं करी शकवाना माटे शक्तिमान। हवे हुं तमने एवुं कहूं के तमने 1 लाख रूपियानी जरूर पड़े, शुं ईश्वर तमने 1 लाख रूपिया आपी शके के नहीं? एमनामां एवी शक्ति खरी? शुं देव सर्वशक्तिमान छे? तमे मानो छो? हाँ, तमे मानो छो। ए देवनुं ज्ञान छे। तो शुं तमने 1 लाख रूपिया ना आपी शके? आपी शके। परंतु तमे 1 लाख रूपिया ए तमे लोन लो, कागड़ा करो, भाई साहब बापा करो अने तमे लोन लो अने पछी लाखनी जग्याए तमारे 1.25 लाख 1.5 लाख करवामां आवे अने तमे ए व्याज ना भरो के तमे एनो ईएमआई ना भरो अने पछी तमने पेनल्टी थाय। ए पैसा तो गया खाते 200-500 रुपया जे बी लई ले। दर महीनानी 10મી तारीख 5મી तारीख 7મી तारीख जे बी तमारी हप्तानी तारीख होय ए तारीखे तमने टेन्शन आई जाय के मारे तो पैसा भरवाना छे। जो तमने खरेखर एवो विश्वास हतो के तमे एवुं मानता हता के देव सर्वशक्तिमान छे तो तमे देवनो आधार केम ना राख्यो? तमे लोन केम लीधी? એટલે ખરેખર તમને છે ને દેવનું જ્ઞાન છે કે દેવ સર્વશક્તિમાન, પણ તમને એવો કોઈ વિશ્વાસ નથી આના માટે તમે લોન લીધી। દેવ સર્વશક્તિમાન છે, શું તમને બીમારીમાંથી સાજાપણું આપી શકે? હા, આપી શકે, બરાબર છે। પણ શું તમે બીમાર થાવ છો ત્યારે તમે ફક્ત પ્રાર્થના કરો છો કે દવાખાને દોડતા જાઓ છો? મને એવું ના કહેતા કે ડૉક્ટરોને ઈશ્વરે જ્ઞાન આપેલું છે। હું માનતો નથી અને માનવાનો પણ નથી। जो तमे मने बाइबलमांथी ना देखाड़ो तो बाइबलमांथी देखाड़ीने मने कहो के डॉक्टर ने ईश्वरे ज्ञान आपेलुं छे तो मानी लईश। बाकी आशा राजा बीजो काळो 16मो अध्याय 11, 12, 13 कलम वांचो। आशा राजा एने पगनी बीमारी लागी, एमां एणे ईश्वरनी नहीं परंतु एणे वैद्योनी सलाह लीधी अने नाश पाम्यो, मरी गयो। जो डॉक्टर ने देवे ज्ञान आप्युं होत तो आशा राजा ना बची जात। एक स्त्री आई जेने 12 वर्षथी लोही वही जवानो रोग हतो। ए 12 वर्षनी अंदर एनी पासे जेटली बी संपत्ति हती ने बधी एणे डॉक्टर पासे खर्ची नाखेली। 12 वर्षमां एने साजापणुं ना मळ्युं। साजापणुं ना मळ्युं तो छोड़ो, ए वधारे मादी थई गई। बोलो, अने प्रभु यीशु पासे आवीने खाली कपड़ो ओढ़ीने साजी थई गई। जो ईश्वरे डॉक्टरने ज्ञान आप्युं तो आ स्त्री केम साजी ना थई?
આ સ્ત્રી કેમ નાશ પામી? એના માટે ધ્યાનથી સમજજો કે ડૉક્ટરને જ્ઞાન ઈશ્વરે નથી આપ્યું હોય તો મને બાઇબલમાંથી દેખાડજો. હવે તમે એવું માનો છો ખરા દેવ સર્વશક્તિમાન, પણ તમે દવા કરવા માટે ઉપડી જાઓ છો, એનો મતલબ તમે કંઈક ખોટું કરી રહ્યા છો. હવે વિશ્વાસ જ નથી, જ્ઞાન છે ખરું પણ વિશ્વાસ નથી, તો તમને એ જ્ઞાન કંઈથી બચાવશે? એ તો તમે નરકમાં લઈ જશે. આ છે દેવનું જ્ઞાન, પણ દેવ વિશેનું જ્ઞાન શું છે? તો આ બધું જ્ઞાન છે ને પુસ્તકયું આવ્યું, તો પુસ્તકયું જ્ઞાન તો તમારી પાસે છે જ છે, પરંતુ દેવ વિશેનું જ્ઞાન એ ખરેખર શું છે? દેવ વિશે. તમે અમિતાભ બચ્ચન ઓળખો છો? ના પાડશો, તમે ઓળખો જ છો. તમે એના ઘણા બધા પિક્ચરો જોયેલા છે. કોણ અમિતાભ બચ્ચન? ફિલ્મ અભિનેતા. કોણ અમિતાભ બચ્ચન? જેની 6 ફૂટ 2 ઇંચ હાઇટ છે. કોણ અમિતાભ બચ્ચન? જયા ભાતુરીનો પતિ. આવું બધું આપણને ખબર છે. તમને એ ખબર છે કે અમિતાભ બચ્ચનને ખાવામાં શું ગમે છે? એનો સ્વભાવ કેવો છે? એને કઈ વાતમાં ગુસ્સો આવે છે? કઈ વાતમાં નારાજ થઈ જાય છે? એ ક્યારે કોની સાથે લડી બેસે છે? એ લડતો ગાળો બોલે છે કે નથી બોલતો? એ શોર્ટ ટેમ્પર છે કે નહીં? એ બધું તમને ખબર છે? નથી ખબર. એ છે અમિતાભ વિશેનું જ્ઞાન. એવી રીતે તમને અમિતાભનું જ્ઞાન તો થઈ ગયું, અમિતાભ વિશે જ્ઞાન નથી. તમને દેવનું જ્ઞાન છે, પણ દેવ વિશે જ્ઞાન છે. દેવ કઈ બાબતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે? તમે તો કહો દેવ પ્રેમી છે. જ્યારે ઇઝરાયલ પુત્રોએ વ્યભિચાર કર્યો અને વાછરડું બનાવ્યું, પ્રભુનો ગુસ્સો આવ્યો કે નહીં? કેવો ભયંકર ગુસ્સો ચડ્યો, બધાને મારી નાખો. એમને ગુસ્સો આવ્યો કે નહીં? આખી દુનિયાનો નૂના સમયે નાશ કર્યો કે નહીં? હા, તમને આ ખબર છે ક્યારે એમનો ગુસ્સો આવે છે? કઈ બાબતમાં ગુસ્સો આવે છે? પ્રભુનો અવાજ તમે કદી સાંભળ્યો? એમની કોમળતા તમે કદી જોઈ? એમની કઠોરતા તમે કદી જોઈ? તમે એમના સ્વભાવનો અનુભવ કર્યો? તમને દેવનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે. દેવ વિશેનું જ્ઞાન છે ખરું? દેવ વિશેના જ્ઞાનની જરૂર છે. દેવ વિશે તમે જાણી લો ને તો તમે સ્વર્ગમાં જતા રહો. પણ દેવ વિશે જાણવા માટે છે ને તમારે દેવની સાથે રહેવું પડે, દેવની સાથે ચાલવું પડે, તો તમે દેવ વિશેનું જ્ઞાન તમે સમજી શકો. અને એ જ જ્ઞાન આપણને સ્વર્ગમાં લઈ જાય. બાકી આ પુસ્તકનું જ્ઞાન નહીં. શેતાનને ખબર છે તો બધું. દેવ વિશેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એમના સ્વભાવની તમે જાણકારી હોવી જોઈએ. તમે એમની સાથે કઈ રીતે ઉઠો બેસો છો ને એમને ગમે છે એ તમને ખબર પડવી જોઈએ. તો તમે છે ને કદી ભૂલ ના કરો, તમે પાપ ના કરો. કેમ કે તમને ખબર આ મારા દેવને નથી ગમતું, મારે નથી કરવાનું. આ મારા દેવને ગમે છે, મારે ઉતાવળથી કરવાનું છે. તમે કરો તરત. પણ દેવ વિશેનું જ્ઞાન હોય ને તો થાય એવું. બીજો પ્રશ્ન છે, તું તો પોતાને સારું કોપના તથા દેવના યથાર્થ ન્યાયના પ્રગટીકરણના દિવસે થનાર કોપનો શું કરે છે? તો કે સંગ્રહ કરે છે. તમે જો તમે બજારમાં જાઓ તમારી બાઇક લઈને, તમે એની ટ્યુબમાં હવા પુરાવો, પેલો હવા પૂર જ કરે, પછી શું થાય? ટ્યુબ ફાટી જાય. પણ શું ટ્યુબ આખી ફાટી જાય છે? ના, કોઈક જગ્યાએથી ફાટે છે. એ કોઈક જગ્યાએથી કેમ ફાટે છે? ત્યાં એટલો ભાગ કમજોર હતો, પણ ફાટી કેમ? તો પ્રેશર વધી ગયું. એવી રીતે માણસ છે ને એક ખોટું કામ કરે છે ને એટલે ઈશ્વરનો ક્રોધ આવે છે. પ્રભુ કશું કરતા નથી, ફરી કરે ને એટલે ફરી થોડો ક્રોધ વધે છે, ત્રીજી વખત હજુ વધારે ક્રોધ વધે છે. તમે જો ઇઝરાયલ પુત્રો મિસ્ર દેશમાંથી નીકળ્યા કેટલા બધા પાપ કર્યા, પ્રભુ લોકો માફ કરતા ગયા. પણ છે ને એમને વારેઘડ થતું હતું કે મારા લોકો સુધરતા નથી, આટલા બધા ચમત્કારો છો ને કેમ આવું જો એ લોકો એમને ક્રોધ આવતો હતો. પણ પછી જ્યારે જાસૂસી કરીને આવ્યા ને ત્યારે જે રડ્યા અને ત્યારે જે પ્રભુનો ક્રોધ ભડક્યો અને જે ક્રોધ ફાટ્યો, કહી દીધું આ બધા મરવાના ને બધાને મારી જ નાખ્યા. એટલે છે ને ઈશ્વરની અંદર કોપનો સંગ્રહ ના કરો. એવા કામ થઈ જાય ને તો જેને માફી માગ્યા કે બચી જાઓ. તમે બચવાનું કરો, બચી જશો તો સારું છે. બાકી તમે રોજ પાપ કર્યા કરશો ને ઈશ્વર પાસે માફી નહીં માગો, માફી નહીં મેળવો, તો કોપનો સંગ્રહ થશે. અને હું જે તમને કહું છું એનો મતલબ એવું ના સમજતા કે રોજ સવારથી લઈને સાંજ સુધી પાપ કરવાનું અને સૂતા પહેલાં માફી માગીને સૂઈ જવાનું. ઊંઘમાં થોડું પાપ થવાનું છે અને બીજા દિવસે નવું ખાતું, એવું નથી. જે પાપની તમે માફી માગો છો ને એ પાપ ભૂલથી બી બીજી વખત ના થવું જોઈએ. ત્યારે દાઉદ રાજાએ વ્યભિચાર કર્યો, પાપ થઈ ગયું, માફી માગી, ફરી કદી વ્યભિચાર કર્યો? ગણતરીનું પાપ થઈ ગયું, એના પછી કદી ગણતરી કરી? એટલે પાપ ફરી વખત આવે ને એનો મતલબ તમે જાણી જોઈને કરો છો. પછી તો કોપનો સંગ્રહ થાય છે.
અને જે દિવસ ફાટશે ને એ દિવસ આવી બનશે. અને માટે કોપનો સંગ્રહ નહીં થવા દેવાનો, સુધરી જવાનું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, આપણા પિતા દેવથી તથા કોનાથી તમને કૃપા તથા શાંતિ થાવ? અને છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. હવે મેં ઓપ્શનમાં પ્રભુ એકલું પણ રાખેલું, ઈસુ એકલું પણ રાખેલું, ખ્રિસ્ત એટલું પણ રાખેલું. આ ત્રણ ઓપ્શન સાચા છે. પ્રભુ એટલે કોણ? એક જ પ્રભુ છે ને આપણા. ઈસુ એટલે કોણ? આપણા એક જ ઈસુ છે ને. ખ્રિસ્ત એટલે કોણ? આપણા એક જ ખ્રિસ્ત છે ને. પરંતુ જવાબ સાચો કહો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. અને કેમ પાઉલ આવી રીતે લંબાણમાં લખતા હતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત? તો ઈસુ નામ રાખનારા છે ને ઘણા બધા હતા. આજે બી જો ઘણા કેટલા લોકો ઇંગ્લિશમાં જીસસ રાખીને બેઠેલા છે. ઈસુ નામ રાખનારા બેઠા છે, મૂર્ખાઓ છે, ના રખાયા નામ. આ પ્રભુનું નામ છે. પરંતુ એ જમાનામાં પણ પ્રભુ શું જે ખરું નામ હતું ને હિબ્રુ ભાષામાં હતું યહોશવા. અને ઘણા બધા લોકો નામ રાખતા હતા. આજે મને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે સંજયભાઈને ઓળખો છો, એટલે મારે પૂછવું પડે કયા સંજયભાઈ? કારણ કે મારા મોબાઈલમાં 10 સંજય છે, એટલે મારે પૂછવું પડે કયા સંજયભાઈ? એવી રીતે જ્યારે એ જમાનામાં ઈસુ એકથી વધારે હતા, તો ઈસુ એટલું કહેતો શું ખબર પડે? પણ ઈસુ એટલે પ્રભુ, પ્રભુ એટલે માલિક. પરંતુ આજે તો કોર્ટમાં નહીં પેલા જજને માય લોર્ડ કરે બધા, મારા પ્રભુ, મારા પ્રભુ. આજે તો ઘણા લોકોનો તો ફેશન બી હોય છે, ફેશન, ઓ પ્રભુ આટલું કામ કરો, પ્રભુ આમ કરો. પ્રભુ તો ગમે તેને કહી દે, માલિક તો ગમે તે હોય, પણ કોણ પ્રભુ? તો કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, જે ખ્રિસ્ત બન્યા. એટલે જ્યારે કોઈને વળગેલું હોય ને ત્યારે હમણાં કોઈ જીએ ને ત્યારે પ્રભુ ક્યાંથી ફરક નથી પડતો, પણ આખું બોલવું પડે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી તને કહે ચાલ ભાગ. કારણ કે એને ખબર છે ઈસુ બી બહુ છે ને પ્રભુ બહુ છે. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ ફક્ત એક જ છે. એક સ્ત્રીને વળગેલું હતું. આનું એને કહું તમે કોને માનો છો? હું પિતાને જ માનું છું. પિતા આપણા પિતા પ્રભુ એમ મેં કહેવું નહીં. તમે એવું બોલો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, અને તારે દુષ્ટાત્મા નહોતો બોલી શકતો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત. આના માટે જ્યારે આખું નામ બોલે છે ને ત્યારે પ્રગટ થાય છે કે અમે એ જ ઈસુની વાત કરે છે કે જે વધ સંપર્ક મૃત્યુ પણ પામ્યા, અંતર્જાદે સજીવન પણ થયા. એટલે ગમે ત્યારે આપણે ઓળખ આપીએ તો ખાલી ઈસુથી નહીં આપવાની, ખાલી પ્રભુથી નહીં આપવાની, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમ પૂરું નામ કહેવું. પછીનો પ્રશ્ન છે, દેવના અદૃશ્ય ગુણો એટલે તેનું સનાતન પરાક્રમ અને દૈવત્વ જગત ઉત્પન્ન થયું ત્યારથી શાના નિરીક્ષણથી સ્પષ્ટ જણાય છે? એટલે જે ઈશ્વર છે એમના અદૃશ્ય ગુણો છે, એમનું પરાક્રમ છે, એમનું દૈવત્વ છે, એ શાનાથી સ્પષ્ટ જણાય છે? કોણ ઈશ્વર? એમનું દૈવત્વ શું? એમનું પરાક્રમ શું? શાનાથી ખબર પડે છે? હવે તમે જુઓ, આજે દુનિયાની અંદર કોઈ આને માને છે, કોઈ પેલાને માને છે, કોઈ પેલીને માને છે. ઢગલો દેવી દેવતાઓ છે, બરાબર. અને ઘણી વખત ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન થાય અમારે સાચું કોણ? પણ જો સાચાને તમારે જાણવું હોય ને તો બાઇબલ એવું કહે છે, આનો જવાબ છે સૃજેલી વસ્તુઓના નિરીક્ષણથી. સૃજેલી ઈશ્વરે જેટલી વસ્તુ સૃજી છે ને એનું તમે નિરીક્ષણ કરો ને તો એનાથી તમને ખબર પડી જાય કે ખરો ઈશ્વર કોણ છે. હું તમને કહું છું કઈ રીતે. દાખલા તરીકે ઘઉં, આપણે ગુજરાતી શું કહે ઘઉં. અને તમે એમપીમાં જતા રહો, રાજસ્થાનમાં જતા રહો, ત્યાં હિન્દી ભાષા બોલનાર હોય, એ લોકો શું બોલે? ગેહું. બની શકે તમને ગેહું શું છે ખબર ના હોય. તમે ઇંગ્લિશ દેશોમાં જાઓ તો ત્યાં ઇંગ્લિશ બોલે વ્હીટ, એટલે કે ઘઉં. પણ તમને વ્હીટ એ નથી ખબર, કદાચ ગેહું એ નથી ખબર. પણ તમે અમેરિકામાં જઈને જુઓ તો એ લોકો ઇંગ્લિશમાં વ્હીટ બોલે તો એનો મતલબ એવું કે ત્યાં વ્હાઇટ ઘઉં હોય. ત્યાં બી આપણા જેવા જ ઘઉં હોય ને. ઘઉંને તો તમે ઓળખી જાઓ ને. તમે ત્યાં કહો ભાઈ ઘઉં છે, પેલો એની ભાષામાં ના આ વ્હીટ છે, પણ છે તો ઘઉં જ એમ. કોઈ કહે ના એ ગેહું હે, પણ છે શું? એ તમે જેને ઘઉં કહો છો એ જ છે ને. હું તમને એવું કહું છું કે આજે ભારત દેશ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે અને ત્યાં મોટાભાગના લોકો હિન્દુ લોકો છે. હવે અહીંયા પણ ઘઉં કેવા ઉગે છે? એવા જ બ્રાઉન કલરના. તમે ખ્રિસ્તી દેશોમાં જતા રહો તો ત્યાં પણ ઘઉં કેવા? એવા જ ઉગે છે. તમે મુસ્લિમ દેશોમાં જાઓ ત્યાં પણ ઘઉં કેવા ઉગે છે? એવા જ ઉગે છે. હવે સ્વાભાવિક છે કે જે બી ખેતરમાં ખેતી કરતું હોય ને એના દેવી દેવતાને પ્રાર્થના તો કરે ને કે પ્રભુ મને વધારે પાક આપજો, આ આપજો, તે આપજો. તો એમના ખેતરમાં એમના દેવી દેવતા ઉગાડતા હોય, મુસલમાનોના દેશોમાં અલ્લાહ ઉગાડતા હોય અને ખ્રિસ્તી દેશોમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉગાડતા હોય.
તો 3 જણા કલર અલગ અલગ ના આપે, આકાર અલગ અલગ ના આપે, પણ બધી જગ્યાએ એક જ સરખો કલર ને એક જ સરખો આકાર હોય તો એનો અર્થ એવો થયો કે ત્રણેય જગ્યાએ પેદા કરનાર કોઈ એક છે. આને થયું કર્યું કહેવાય નિરીક્ષણ કર્યું. ઓલા ઘઉં હિન્દુ દેશોમાં પણ આવે, મુસલમાન દેશોમાં બી સેમ ટુ સેમ, ઓલા ખ્રિસ્તી દેશોમાં પણ સેમ ટુ સેમ, તો પછી આને ઉગાડનાર કોઈ એક જ હોવો જોઈએ. એટલે તમે ઈશ્વરની સૃજેલી કોઈ પણ વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરો ને તો એમાં તમને ઈશ્વર કોણ છે ને ખબર પડી જાય, એમના અદ્રશ્ય ગુણો તમને ખબર પડી જાય, એમનો પરાક્રમ ખબર પડી જાય. પણ નિરીક્ષણ કરો તો ખાલી ઉપર છેલ્લું જોઈને હટી જાઓ ને એનાથી ના ખબર પડે. પછીનો પ્રશ્ન છે, દેવ દરેકને શાના પ્રમાણે ફળ આપશે? તો પોતપોતાની કરણી પ્રમાણે. એટલે બાપની કરણી પ્રમાણે છોકરો નહીં ભોગવે, છોકરાની કરણી પ્રમાણે એનો ભય નહીં ભોગવે, પરંતુ દરેકે પોતે પોતાના શરીરમાં રહીને જે કંઈ ભલું કે ભૂંડું કર્યું હશે તેનું ફળ પામવાને ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ ઊભું રહેવું પડશે, એવું પાઉલ પ્રેરિત 2 કોરિન્થી 5મો અધ્યાય 10મી કલમમાં કહે છે. અને પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે પ્રકટીકરણ 22 અને 12ની અંદર કે દરેક માણસે તેની કરણીઓ પ્રમાણે ભરી આપવાનો બદલો મારી પાસે છે. એનો મતલબ ઈશ્વર તમારા વિચાર પ્રમાણે નહીં, પરંતુ તમારા કામ પ્રમાણે તમને બદલો આપનાર છે. એના માટે સારા કામ કરો કે જેથી કરીને આપણને સારો બદલો મળે. પછીનો પ્રશ્ન છે, તમને સ્થિર કરવાને અર્થે હું તમને કોઈ આત્મિક દાન પમાડું. આ હું એટલે કોણ? અને એ હતા પાઉલ પ્રેરિત. પાઉલ પ્રેરિત કે હું તમને કોઈ આત્મિક દાન પમાડું. હવે બાઇબલની અંદર ઈશ્વર છે ને 5 જણાને નિમેલા છે. એમાં સૌથી પહેલો છે પ્રેરિત, બીજો છે પ્રબોધક, ત્રીજો છે સુવાર્તિક, ચોથો છે પાળક અને 5મો છે શિક્ષક, ઉપદેશક. આ 5 જણને ઈશ્વરે નિમેલા છે. આ દરેકના કામ અલગ અલગ છે એટલે 5 જણના અલગ અલગ નામ આપેલા છે. અને એમાં સૌથી પહેલો જે છે ને પ્રેરિત છે. તો પ્રેરિતને ઈશ્વર એવું વરદાન આપેલું છે કે કોઈ આપણા માથા પર હાથ મૂકે અને કહે ને કે આને અન્ય ભાષા મળી જાઓ એટલે એને અન્ય ભાષા મળી જાય. પ્રેરિત જો કોઈના માથા પર હાથ મૂકીને એવું કહે ને કે આને સાજાપણાનું કૃપાદાન મળો એટલે મળી જાય. પ્રેરિત કોઈના માથા પર હાથ મૂકીને એવું કહે ને કે આને ભૂતો કાળાનું દાન મળી જાઓ એને મળી જાય. પ્રેરિત કોઈના માથા પર હાથ મૂકીને કહે ને કે આને ઉપદેશ કરવાનું દાન મળી જાઓ તો મળી જાઓ. તમારે શું જોઈએ? તમારે જે જોઈએ તે ખાલી પ્રેરિતને શોધી નાખો, પ્રેરિતને બોલાવો અને તમને દાન ચોક્કસ મળી જશે. તો પાઉલ પ્રેરિત પોતે એવું કહે છે, પોતે પ્રેરિત હતા એટલે એમને ખબર છે હું પ્રેરિત છું ને મારા હાથમાં બધું ઈશ્વર આપેલું છે. તો એ શું કહે છે? તમને સ્થિર કરવાના અર્થે હું તમને કોઈક આત્મિક દાન પમાડું. મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું તમારા માથા પર હાથ મૂકું, તમને કોઈ પવિત્ર આત્માનું વરદાન પ્રાપ્ત થાય. પવિત્ર આત્મા દરેક વરદાન મળી શકે છે. તમારે એની ઉત્કંઠા રાખવાની છે, અભિલાષા રાખવાની છે, અનેક પ્રેરિતને શોધીને બોલાવી દેવાનું બસ. અને તમારા માથા પર હાથ મૂકીને પ્રાર્થના કરશે ને તમે જે દાન માગો છો ને એ દાન ચોક્કસ મળશે. પણ દાન શાના માટે મળે ખબર? દેખાડો કરવા માટે નહીં, કોઈને બતાવવા માટે નહીં, એનો ખોટો ઉપયોગ કરવા માટે નહીં, તમને સ્થિર કરવાના માટે. તમે ઈશ્વરમાં સ્થિર થાઓ કે હા આ જ પ્રભુ છે, દ્રઢતાથી ચાલો, એના માટે આત્મિક દાન આપવામાં આવે છે. પછીનો પ્રશ્ન છે, દેવને ઓળખીને તેઓએ તેને દેવ તરીકે શું આપ્યો નહીં? અને એનો જવાબ છે મહિમા. દેવને આદરમાન ઠીક છે, પણ સાથે મહિમા આપવો બહુ જરૂરી છે. મહિમા એટલે પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણની હાજરીમાં કઈ રીતે ઊભું રહેવું, કઈ રીતે બેસવું. જ્યારે સ્વર્ગમાં એ 24 વડીલોના રૂમમાં જાય છે ત્યારે લોકો તો પોતપોતાના રાજસ્થાન પર મુંગટ પહેરીને બેઠેલા છે. એ લોકો બધા મુંગટ ફેંકી દે છે અને પ્રભુને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે. આ છે મહિમા આપવો કે પ્રભુ અમે તમારી સામે સિંહાસન પર બેસવાના માટે અમે યોગ્ય નથી, એવું એ લોકો જાહેર કરે છે. અને પછી એ લોકો ઈશ્વરના મહિમા આપે છે. તમારા ઉઠવા બેસવા દ્વારા, તમારા હાલવા ચાલવા દ્વારા. તમે કોઈ ગેર ખ્રિસ્તીને મળો છો ત્યારે તમે શું વાત કરો છો? તમે બજાર જાઓ છો ત્યારે લોકોની સાથે શું વાત કરો છો? તમે ભાડાની રિક્ષામાં બેસો ત્યારે એની સાથે કેવી રીતે વાત કરો? એ દરેક જગ્યાએ ઈશ્વર તમારી જોડે હાજર હોય છે, એ તમને જોતા હોય છે. અને માટે દરેક સાથે એવી વર્તણૂક કરો ને કે જેનાથી દેવને મહિમા મળે. પછીનો પ્રશ્ન છે, જેઓ ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા, માન તથા અવિનાશીપણું શોધે છે તેઓને શું મળશે? તેઓને મળશે અનંત જીવન. જો લોકો પૈસા શોધે છે, જોબ શોધે છે, બાળક શોધે છે, પતિ કે પત્ની શોધે છે, ઘર શોધે છે, ગાડી શોધે છે, પૈસા શોધે છે, પરંતુ બાઇબલ શું કહે છે?
જેવો ધીરજથી સારા કામ કરીને, કારણ કે સારા કામ કરો તો ફળ નથી આવતા, ફળ આવતા વાર લાગે છે. તમે સારા કામ કરો, તમે લોકોનું સારું જ કરો, લોકો સતાવણી કરે, તમારો ભૂંડું બોલો તો પણ તમે સારું જ કરતા રહો. ધીરજથી સારા કામ કરીને મહિમા શોધે છે. કયો મહિમા? જે સ્વર્ગમાં મળવાનો છે. આ પૃથ્વી પરની વાત નથી. અવિનાશી પણ શોધે. અવિનાશી એટલે જેનો કદી નાશ નથી થનાર એવી વસ્તુ શોધે છે. એવો પવિત્ર આત્મા શોધે છે. પોતાનું એવું શરીર શોધે છે. પાવર પ્રત્યે કે છે આ મંડપ પર એને મને તો કંટાળા આવે છે, આ મંડપ પડી જાય સારું, મરી જાય તો સારું. અવિનાશી મંડપ મેળવવું, સ્વર્ગીય શરીર પ્રાપ્ત કરવું એવી મારી ઈચ્છા છે. જે લોકો અવિનાશી પણ શોધે છે કે છે, બાઇબલ કહે છે આવા લોકોને શું મળશે? એવા લોકોને મળશે અનંત જીવન. બાકી જે લોકો પૈસો અને ફલાણું ઢીકણું શોધે છે ને, મળશે ખરું પણ જશે તો નરકમાં જ ને, કારણ કે અવિનાશી પણ શોધ્યું નથી. માટે યોગ્ય વસ્તુ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. પછીનો પ્રશ્ન છે, પાઉલને સુવાર્તા વિશે શું લાગતી નથી? અને છે શરમ. હું નાનો હતો, મારા પપ્પા જોડે સાયકલ પર જવું અને મારા પપ્પાને કોઈ પણ મળે ને એટલે મારા પપ્પા ચાલુ પડી જાય, પ્રભુ શું આમ, પ્રભુ શું તેમ. એકવાર તો એમણે બાઇબલમાં સરમાં વાંચી લીધું કે તારું એક હાડકું ભાગવામાં આવશે નહીં. અને જોબ પર જતા હતા, બસની અંદર અપડાઉન કરતા હતા, અને અપડાઉન કરતાં જતા હતા, રસ્તામાં બસનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. દરેકને નાની મોટી ઈજા થઈ, પણ વધારે કોઈને કશું થયું નહીં, કોઈનું હાડકું ભાગ્યું નહીં. અને મારા પપ્પાને કશું જ ના થયું. અને ડ્રાઈવર એકદમ બોલ્યો કે કોઈકના લીધે આપણે બચી ગયા એવું મને લાગે છે. તો મારા પપ્પા બિંદાસ ઊભા થઈ ગયા. હા, હું પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ માનું છું. અને આજે અમારા બાઇબલમાં મારા માટે આવું વચન આવેલું કે તારું એક હાડકું ભાગવામાં આવશે નહીં, અને મારા લીધે ઈશ્વર તમને બધાને બચાવ્યા. એક શું વાર્તા આપી, સારી વાર્તા કીધી. આમાં શરમ ભર્યું શું છે? પણ ઘણા લોકોને પ્રભુનું નામ લેવું શરમજનક લાગે છે. લોકો નથી લઈ શકતા, બીવે છે પ્રભુનું નામ લેતા. તો પાવલ કહે છે મને કોઈ શરમ લાગતી નથી. અને આજનો છેલ્લો સવાલ છે, તેઓએ મિથ્યા તર્ક વિતર્કો કર્યા અને તેઓના નિર્ભૂત મન શું થયા? અંધકારમય. મિથ્યા તર્ક વિતર્ક કરવા. હું તમને મેં ઘણા બધા વિડીયોમાં કીધેલું છે, આજે ફરી કહું છું. દુનિયાની અંદર બહુ બધી મંડળો છે, મેથડિસ્ટ, CNI, બ્રધરન, સાલ્વેશન આર્મી, રોમન કેથલિક, પેન્ટેકોસ્ટલ, ફલાણી ઢીકણી બુક. હું તમને બહુ સ્પષ્ટ કહું, આમાંની એક પણ મંડળી વિશે બાઇબલમાં લખેલું ને તો મને જણાવજો. આમાંની એક પણ મંડળી દેવ તરફથી નથી. આના કાયદા કાનૂન દેવ તરફથી નથી, લોકોએ બનાવેલા છે. એનું બંધારણ વાંચો તમે, બાઇબલના બંધારણ પર થોડા ચાલે છે. એ લોકોના પોતપોતાના બાપ્તિસ્મા અને પ્રભુ ભોજન છે, બાઇબલ પ્રમાણે થોડું છે. સાલ્વેશન આર્મીવાળા તો વળી બાપ્તિસ્મા અને બાપ્તિસ્મા અને પ્રભુ ભોજન જ ઉડાઈ નાખ્યું લોકો. તો પછી ઈશ્વર કઈ ગયા? એમની વાતો કઈ જતી રહી? ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ કઈ જતો રહ્યો? અને આ બધાને પાછું કહેવા જઈએ તો તકરાર કરે. તને એકલા જ ખબર છે, અમે વર્ષોથી ખ્રિસ્તી ફલાણું ટેકડું. એ લોકો તકરાર કરે છે અને એ લોકો માનતા નથી. અને આજે બધા તર્ક વિતર્કો કરે છે ને, એ લોકોની બુદ્ધિ અંધકારમય થઈ ગયેલી છે, એ લોકોના મન અંધકારમય થઈ ગયેલા છે. બાકી તર્ક વિતર્ક કરવાની શી જરૂર છે? સ્વાભાવિક છે, અલગ અલગ મંડળીમાં અલગ અલગ બાપ્તિસ્મા ચાલતું હોય તો બધાનું તો સાચું ના જ હોય ને. અલગ અલગ પ્રભુ ભોજન ચાલતું હોય તો બધાનું સાચું ના જ હોય ને. ચૂપચાપ ના બેસાય તર્ક વિતર્ક કર્યા વગર, બાઇબલ લઈને ના બેસાય. શું કામ બાઇબલની બહારની વાતો કરીને તર્ક વિતર્કો કરવા? એક જણે મેં કીધું ડૂબીને જ બાપ્તિસ્મા લેવું જોઈએ. તો શું કહે ખબર છે કે જ્યારે 3000 લોકોએ એક સાથે બાપ્તિસ્મા લીધું તો શું પિત્તર 3000ને કહે છે નદીમાં વહેતા પાણીમાં ઊભા રહીને વારા ફરતી બાપ્તિસ્મા આપ્યો છે? કેટલા દિવસો નીકળી જાય કે છે? એ રીતે કઈ રીતે આપી શકે? અને એ વખતે ખબર પિત્તર શું કરેલું? કટોરામાં પાણી લીધું, આમ છાંટા નાખી દીધેલા, જાઓ બાપ્તિસ્મા થઈ ગયું કે છે. બોલા માણસ જોવા ગયો. આવું બાઇબલમાં લખેલું છે. આ મિથ્યા તર્ક વિતર્કો નથી. આ લોકોની બુદ્ધિ છે અંધકારમય થઈ ગયેલી છે. તર્ક વિતર્કો ના કરાય. ઈશ્વરનું વચન હંમેશા સરળતાથી માનવાનું રાખો. બાઇબલમાં જે લખ્યું સરળતાથી માનવાનું રાખો તો તમને સ્વર્ગ પણ મળશે. તર્ક વિતર્ક કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. તો આવી રીતે રોજ 10 સવાલ પૂછવામાં આવે છે. તમે જોઈન્ટ છો તો સારું છે, જોઈન્ટ થવા માગો છો તો પણ સારું છે, પણ શરત એક જ છે કે રોજ તમારે જવાબ આપવા પડશે. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપે. આમેન.